بڑا اچھا سوال تھا. بولنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا خیال اور دے اور ترقی دے. مرشد بننے کے لیے سلسلہ ہونا ضروری ہے کیا؟ کچھ ماشاء اللہ جو بھی ہے، مطلب وہ مرشد بننا چاہ رہے ہیں، مرشد بننے کے لیے سلسلہ ہونا ضروری ہے کیا؟ تو سلسلہ وہ کون سا پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا. خیر میں خود بتا دیتا ہوں. ان کا خود کا سلسلہ سید کا ہونا ضروری ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، یا پھر انہوں کسی مرشد کے سلسلے سے جڑنا ضروری ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو خود کا نسب حسب کچھ بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ سید ہیں، شیخ ہیں، پٹھان ہیں یا کچھ اور ہیں، دکنی ہیں، آپ جو بھی ہیں. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم اور دائرے کی تعلیم یہ ہے کہ جب دائرے میں آتے ہیں تو دو ہی ذات ہوتی ہے. سید، پٹھان، شیخ یہ سب ذات نہیں ہوتی. قاصد اور فقیر یہی ذات ہوتی ہے ہمارے پاس. ایک قاصدین کا زمرہ، ایک فقراء کا زمرہ. ہمارے پاس شیخ، پٹھان، سید نہیں ہوتے، مہدویوں کے پاس نہیں ہوتے. اسی لیے کئی ایک بزرگان دین نے پٹھانوں کی بیٹیوں سے شادیاں کی ہیں، اور کئی بزرگوں نے اپنے بیٹیوں کو پٹھانوں کو اور جو غیر ساداتوں کو دیے. کیوں؟ کیونکہ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جیسی شخصیت خود بولا کرتی تھی اپنی بیٹی اس کو دوں گی جو خدا کا دیدار کرتا. بیٹی اس کو دی جاتی تھی جو اللہ کو دیکھنے دکھانے والا ہو، جس کے اخلاق اور جس کا کردار اسلام سے جڑا ہوا ہو. آج بیٹی لینا ہے تو مالدار کی بیٹی لینے کا سوچتے ہیں. کون پیسے والا ہے اس کی بیٹی لیں گے، یا کون پیسے والا ہے، نام والا ہے، اس کو بیٹی دیں گے. ہمارے پاس دین اسلام میں بھی اور قوم مہدویہ میں بھی بیٹی کے لین دین میں کسوٹی دین کو دیکھی گئی، دین کے اوپر بات رکھی گئی. دینداری دیکھ کر بیٹی لینا اور دینا ہے، نہ حسب نسب ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا. لہذا سلسلہ مرشد کا ہونا ضروری ہے، اور مرشد کا سلسلہ ہونے کے بعد مرشد کے پاس زانو ادب طے کرنا، ان کے پاس بیٹھ کر تعلیم لینا، مسلسل تعلیم لیتے رہنا، اور بار بار گریہ ساری کرتے رہنا، غمخواری کرتے رہنا، اور اللہ کی لو بتاتے رہنا، اور سوالات کرتے رہنا کہ اپنے سلوک کی منزلوں کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے، پوچھتے جانا. وہ سب کرتے جانے سے مرشد کو بھی توجہ ہوتی ہے کہ یہ واقعی آ رہا ہے. اب تو قاصد نہیں ہو رہتا، تو فقیر ہو جا. تیری منزل آسان کرنا چاہتا ہے تو فقیر ہو جا. فقیر کریں گے، فقیر کرنے کے بعد تعلیم دیں گے، اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، اس کو تنبیہ کریں گے، سدھاریں گے. سب کرنے کے بعد دھیرے 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 ایک وقت آتا تو پھر اس کو 14 افعال ارشادی میں سے کچھ نہ کچھ ایک ایک اجازت دینا شروع کر دیں. ایک دیتے، دو دیتے، پھر اس کے بعد جا کر پورے 14 افعال ارشادی دے دیے تو اس کے بعد وہ خود رشد و ہدایت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر مرشد جیسا اوپر کے بزرگوں میں ہوا ہے، جاؤ آگے اپنا نیا دائرہ باندھو، تبلیغ کرو، خود دائرہ جو سو قائم کرو، یہ دے کر اجازت بھیج دیتے ہیں. لیکن سوال اب یہ ہے، یہ جو سوال کیے ہیں کیا مرشد بننے کے لیے سلسلہ ضروری ہے؟ تو آپ کو مرشد بننا کس لیے؟ مرید بنانے کے لیے کہ خدا کو پانے کے لیے؟ کیونکہ مرشد بننا صرف اور صرف خدا کے لیے ہوتا ہے. ایک تعلیم جو اجازت ملتی ہے وہ خود خدا بندی کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ مرید بنانے کے لیے. مرید ہوتا ہے ہو، نہ ہوتا نہ ہو، پرواہ نہیں. ایک بڑا اچھا مقولہ کسی ہمارے بڑے بزرگ نے کہا ہے، مرید پرندے کی طرح ہوتا ہے اور مرشد پیڑ کی طرح ہوتا ہے. مرشد اپنی جگہ رہتا ہے اور مرید پرندے کی طرح ہوتا ہے. کبھی اس پیڑ پر گھونسلہ بناتا ہے، کبھی اس پیڑ پر گھونسلہ بناتا ہے، کبھی اس ڈال پر بیٹھتا ہے، کبھی اس ڈال پر بیٹھتا ہے. پیڑ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے. پرندے کے لیے، اس کے گھونسلے کے لیے پیڑ آگے پیچھے نہیں ہوتا، پیڑ اپنی جگہ ہوتا. تو مرید یہاں سمجھ میں آیا معاملہ یہاں طے ہو جائے، کہیں اور معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے وہاں طے کر لے. بہرحال
मुरीदी का मामला एक अलग है, मुर्शिद का मामला होता है एक जगह अल्लाह की लौ लगा के रहना। तो मुर्शिद बनना किस लिए होता है? खुदा को हासिल करने के लिए, मुरीद बनाना शुरू करने के लिए नहीं। ये बिल्कुल अबस बात है। और फनाइयत की तालीम के लिए होनी चाहिए, अपने आप को फना करने के लिए, नीस्त को नाबूद करने के लिए, हस्त से नीस्त की हस्ती बनने के लिए मुर्शिद की ज़ात की ज़रूरत है और वो तमाम सुलूक की मंजिलों की ज़रूरत है। एक बार का वाक़या है, हज़रत शेख अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, आप लोगों ने बखूबी हज़रत का नाम सुना होगा। हज़रत शेख फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के आप मुरीद, उनके खलीफे, उनके भांजे। तो ज़बरदस्त तालीमात लेकर उरूज की मंजिलों में रहने वाली ज़ात आपकी बन चुकी थी, यहाँ तक कि अपनी पूरी आरज़ी ज़िंदगी भी आप जी चुके थे। और ऐसे वक्त में मुरीद ने उनसे कहा, हज़रत फना किसको कहते हैं, बका किसको कहते हैं? फना किसको कहते हैं, बका किसको कहते हैं? मुर्शिद की सोहबत में रहते 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 एक ज़बरदस्त वक्त निकल गया। और उसके बाद मुरीद ने पूछा कि मियाँ जी, फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं? कहा कि आने वाले हालात में तुझे बता दूंगा। ऐसा मौऊद अलैहिस्सलाम ने करके बताया मिसाल। इसी तरीके से हज़रत साबिर मियाँ कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा कि करके बताता हूँ, यानी आने वाले वक्त में तुझे खुद पता चल जाए। जब हज़रत का इंतकाल हुआ तो सारा मजमा इंतज़ार कर रहा है कि हज़रत की नमाज जनाजा होने वाली है। देख रहे हैं एक दूसरे को, कौन आगे बढ़ेगा, हज़रत की नमाज की इमामत करेगा, नमाज जनाजा पढ़ाएगा। बहुत देर राह देखी और इतने में सामने से कोई घोड़सवार पर्दापोश इंसान नमूदार होता है, ज़ाहिर होता है और फौरन उतरता है और आकर बोलता है कि सफ़े बांधो, नमाज जनाजा की इमामत करने के लिए बंदा आया है। तो फौरन सफ़े बन जाती है, नमाज पढ़ा दी जाती है। और नमाज पढ़ाने के बाद फिर से वो घोड़े पर सवार होते हैं। इतने में वो जो मुरीद, वो जो खलीफे थे, मुरीद खास थे, वो जाकर रकाब पकड़ लेते हैं, घोड़े की लगाम पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आप कौन हैं? मेरे मुर्शिद का जनाजा और उस जनाजे की इमामत आपने की है। तारीख के और आप जब पूछेंगे मुझसे कि साबिर मियाँ का जनाजा किसने पढ़ाया है, तो क्या जवाब दूंगा? मुरीदीन पूछेंगे, लोग पूछेंगे, मुझे जवाब देना है। या तो आप बोल दीजिए कि आप कौन हैं, या तो फिर ये पर्दा हटा दीजिए। तो उन्होंने अपने सर पे से पर्दा हटाया तो सबकी चीजें निकल गई कि खुद साबिर मियाँ कलियरी है। और उसके बाद तंग हो गए कि हजरत वो क्या है, ये क्या है? कहा कि तूने ही तो पूछा था फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं? वो फना है, ये बका है। ये तालीम के लिए, आगे बढ़ने के लिए मुर्शिद बनना है, मुरीदों को बनाने के लिए मुर्शिद नहीं बनने। बनता है बने, नहीं बनता है नहीं बने। बंदगी में शाह नेमत मिश्रा से बिद्दत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अपने दायरे में बात बयान फरमाते थे, बयान कुरान फरमाते थे, बात बयान कुछ फकीरों ने कहा कि हजरत फनकार आका जी जरा बयान में नरमी लाइए सर, इतनी सख्ती से आप बयान फरमाते हैं, कुछ गैर महदवी आते हैं सुनने के लिए, आपकी तेजी और आपका जलाल देकर भाग जाते हैं, फिर नहीं आते हैं। तो कहा भाई, बंदे ने अपनी दाढ़ी महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के खत्मों में खिदमत में सफेद की है और तुम मुझे सिखाते हो कि कैसा बयान करना चाहिए। बंदे का काम है एक मार तो टुकड़े, रहा तो कबूल, ना रहा तो भाग गया मदूद, अच्छा हुआ। रह गया तो खुशकिस्मत है, भाग गया तो मदूद हुआ। तो ये तरीक़ेकार कि आपकी नजर में सामने कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, कौन सुनने वाला है, कौन बोलने वाला है, आपकी अमल की कौन, आपकी नजर हर वक्त अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। ये सुलूक की मंजिलें अगर ये नजरिए से हो तो आगे बढ़ती हैं। और हो सकता है कि कोई भी रुश्द व हिदायत के उस मुकाम पर पहुंचे, खिलाफत का उस मुकाम को हासिल करे। हसब नसब सिलसिले साथी कोई ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है। मुर्शिद का सिलसिला मिला, खुद मेहनत करो,